ओम शांति 29/5/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन बाबा कहते मिठे बच्चे यही पुराणा दुनिया बा देहधारी सहित केबे भी मन लगाओ नहीं। जदि मन लगाइल तेबे भाग्य हराई देव। प्रश्न बाबा पिलामानकु एही नाटकर केउ गुह्य रहस्य सुनाउछन्ति? उत्तर पिलामाने एबे एही नाटक समाप्त हेबाकु जाउछि, सेथिपाई सबु आत्मा मानकु एठारे उपस्थित हेबाकु ही पड़िबो। सबु धर्मर आत्मा माने एबे एठारे उपस्थित हेबे, काहेकि ना समस्तंकर पिता एठारे उपस्थित होई अछन्ति। समस्तंको बाबा को सलाम करिबा पाई अर्थात सम्मान देबा पाई एठाकु आसिबाकु ही पड़िबो। सर्वधर्मर आत्मा माने एठाको मनमना भवर मंत्र नहीं घर को जीवे। से माने मध्याजीभव मंत्र को धारण करी चक्रवर्ती राजा हेबे नहीं। गीत दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सबु सेवा केन्द्र रे संतान माने गीत शुणिले। तुमे माने आज शुणुच, अन्य पिला माने 2-4 दिन परे शुणिबे। जदि पुराणा दुनिया पुराणा शरीर रे मन लगाइब तेबे भाग्य हराइब, कारण एही शरीर एही पुराणा दुनियार अटे। जदि देह अभिमान हेब ताहा हेले एबे श्रेष्ठ भाग्य जहाँकि एबे गढ़ा हेउची ताहा हराइबाकु पड़िबो। एबे तुमे माने भाग्यहीन रु भाग्यवान हेउच, सेथिपाई जेते दूर संभव केवल बाबा को मने पकाओ, जिए कि बेहदर संपत्ति देउछंती। बाबा को एवं संपत्ति को मने पकाओ। एही पुराणा दुनियार आउ बाकी अल्प समय अछि। एही समय भितरे तुमको पुरुषार्थ करी सर्वगुण संपन्न निश्चिंत हेबाकु पड़िबो। बहुत अछंती जो माने पवित्र भी रहुछंती, आउ केही केही बारंबार विकारग्रस्त हो जाउछंती। बाबा कहउछंती तुमको बाबा सहित सेठारे साथी हेबा उचित। एहा बहुत बड़ सेवा। एते बड़ दुनिया को पतितरु पावन करबाकू हेबो। एमिति भी नुहे जे समस्ते बाबा को सहयोग करिवे। जे माने कल्प पूर्वरु सहयोग देइथिले ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा कुमार कुमारी होइछंती, सेही माने ही बुद्धिमान हेबे। प्रजापिता ब्रह्मांकर नामर तो गायन रही। ब्रह्मांकर संतान मानकु निश्चिंत ब्रह्मा कुमार बा कुमारी ही कुहाजिबो। तेबे सेमाने अतीतरे थिबे निश्चिंत। आजि देव आदि देवी को मध्य मने पकाउचंती। जेउ जिनिस अतीतरे थिला ताहा पुणी निश्चिंत हेबो। एही कथा तुमे जानिच। सत्य जुग थिला पुणी अतिबाहित हो जाइछि। सेठारे आदि सनातन देवी देवता मानकर राज्य थिला, जहाँकि एबे नाही। देवी देवता माने जे माने कि पवित्र प्रवृत्ति मार्गर थिले, से माने राजत्व करुथिले। से माने एबे 84 जन्मर शेषरे अछंती। एबे ना से माने पवित्र अछंती ना तांकर सेही राजत्व अछि। पतित हो जाइछंती। पुणी बाबा आसीचंती पावन करिबा पई। कहउचंती पतित मानक सहित बुद्धि जोग लगाओ नाही, केवल एकमात्र बाबा को मने पकाओ। तुमे जानिच आमे बाबांक मतरे चाली बाबांक ठारू संपत्ति नेउचु। किपरि संपत्ति पाइबाकु हेबो ताहार उपाय मध्य बाबा सुनाउछंती। मनुष्य तो अनेक प्रकार उपाय मान रचना करुचंती। केही विज्ञानर अहंकारी तो केही डाक्तरी विद्यार अहंकारी अछंती। खबर कागज रे लिखुचंती मनुष्यर हार्ट जदि खराब हो जाए तेबे आउ गोटे प्लास्टिक रो हार्ट तैयारी करी लगाई पारिबु। असली को बाहर करी नकली को चलाउछंती। एहा मध्य केते बड़ दक्षता अटे। एहा हेला अल्पकालर सुख पाइबा पाई। काली जदि मरी जिवो तेबे शरीर तो पाउंस होई जिवो, प्राप्ति तो किछि हेबो नाही। अल्पकाल पाई मिलिला। विज्ञान द्वारा बहुत किछि चमत्कार करी देखाउछंती, ताहा मध्य अल्पकाल पाई। एठारे तो बिल्कुल अलगा कथा। पवित्र आत्मा 84 जन्म नहीं एबे पतित हो जाइछि। सेही पतित आत्मा को केवल बाबांक बिना आउ केही पुणी पवित्र करि परिबे नाही। सेही जनकर ही गायन रहिछि। से समस्तंकर पतित पावन, समस्तंकर सद्गति दाता, समस्तंक उपरे दया दृष्टि रखिला वाला, सर्वदया लीडर अर्थात समस्तंक उपरे दया कला वाला अटंती। मनीषा निजको सर्वदया लीडर बोलाउछंती। तेबे सर्व अर्थात सेथिरे समस्ते आसी जाउछंती।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କଲା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୟାବାନ ପରମାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବି ଦୟା କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଦୟା କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଦୟା କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ଉପାୟ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ତୁମେ ସୁଖୀ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ, ସଦା ସୁଖୀ ଥିଲ। ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ହେଉଛି ବାପଦାଦାଙ୍କର ମତ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମତ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିଚାର କର, ଏଇ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା, ତାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଗଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ରୂପୀ କଳସୀ ଯାହାକି ପାପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିବୋହମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଏକା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ତିଆରି ହେଉଛି, ଶଙ୍କରଙ୍କର ରୂପ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିବ ନିରାକାର, ଶଙ୍କର ଆକାରୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ପୁଣି ସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଧାକୁ ଦେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବେ। କୃଷ୍ଣ ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୀତ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ପତିତମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କେବେ 3 କାଳର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ଦୈବୀ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀମାନେ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେଜ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ଦୁନିଆ ହିଁ ନିର୍ବିକାର ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧା ସମୟକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲା। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ପତିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ହୋଇଯାଇଛ। ଭଗବାନ ଉବାଚ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଥଚ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବା ଭାଗ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଆତ୍ମା ଭାଗ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କେତେକ ପିଲା ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପାପକର୍ମ ବାବାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଖରାପ କାମ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ତ ରହିଥାଏ ଯେ ଶୁଣାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା କାରଣରୁ ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ନ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ କିପରି? ଯଦି କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିଦେଇଛ ତେବେ ଶୁଣାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ। ନ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଲୁଚାଇବ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ଏଭଳି ହେବ ଯେପରି ବହୁ ସମୟରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ଶେଷ ବିଚାର ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏ ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। 63 ଜନ୍ମ ପାପ କରି କରି ଏବେ ତୁମର ପାପର କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହଣ ତୁମ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲାଗିଛି। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଛ। ବାବା କିପରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ପୁଣି ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ମଠ ପନ୍ଥମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଏହିଭଳି ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏବେ ନିଜ ଧର୍ମର ଚିତ୍ରକୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତିତ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଲୁ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ଏହି କଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ପିତା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାରଲୌକିକ ପିତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ତେବେ ପାରଲୌକିକ ପିତାକୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବେ? ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ସେଠାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସହିତ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ସିଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ହିଁ ଆସି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପତିତମାନଙ୍କର ଅଟେ।
ତେଣୁ ଏଠାରେ କେହି କାହାର ସଦ୍ଗତି କିପରି କରିପାରିବେ? କେହି ଯଦି ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକାରର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତୁମର ହେଲା ମନ୍ମନାଭବ ଏବଂ ଜିଭବର ଡବଲ ମନ୍ତ୍ର। ବାବା କେତେ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବା ପୁରୁଣା ଶରୀର ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବା ପୁରୁଣା ଶରୀର ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ବାବାକୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ହେବ। ଏହି ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ବାବାକୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସଙ୍ଗଦୋଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଭବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସର୍ବଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗଦୋଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ସଙ୍ଗଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣର ସଂକଳ୍ପର ସଙ୍ଗ, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ବାଣୀର ସଙ୍ଗ, ଅନ୍ନଦୋଷର ସଙ୍ଗ, କର୍ମର ସଙ୍ଗ, ଏହି ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବାଲା ହିଁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ନିଜେ ବାବା ତୁମର ଛତ୍ରଛାୟା ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି କରିବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଲା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା କେବେ ବି ପରାଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାମାର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କର। ତାପରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଗନର ଆଧାରରେ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବୁ ଯେ